नमो भगवते वासुदेवाय। ओं श्री 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 लक्ष्मी जगन्नाथाय नमो नमः। जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आपण मानक समस्त हार्दिक स्वागत। पौष मास आगत प्राय शीतर मात्रा बढ़ी बढ़ी चलछि। धनु संक्रांति आसुछि। धनु संक्रांति ठारू आरंभ करी मकर संक्रांति पर्यंत एक मास व्यापी श्रीमंदिर में पहली भोग हबार नीति रही स्वतंत्र नीति। तेबे शीत भरा पौष मास यही मासरे घरे ठाकुर पूजा सकाळ उठी करबा अनेकଙ୍କ ପାଇଁ कष्टकर मन होइथाय एवं अनेक दर्शक प्रश्न करिसेंती आमे सकाळ पूजा किपरि करबा तार विधि विधान कोन केउ समय रे करबा से संपर्क रे वीडियो म अपलोड करूछि। आपण माने देखिथिबे निश्चित मध्य। तेबे आज ये वीडियोटी रे आसंतु आलोचना करबा आपण माने जेतबेले भोग देउछंती ठाकुर को केतोटी थाली रे भोग देबे। अनेक दर्शक ए संपर्क में प्रश्न करते गोटे वीडियो माध्यम सविशेष तथ्य एवं विधि सहित यार वीडियोटी अपलोड करेंगे। तेबे आसतु जानिबा केतोटी थाली रे आमे घर ठाकुर को प्रत्येक दिन भोग देवा उचित। साधारणतः दर्शक बंधु आपण माने जानिथिबे आमे घरे जितेबाला पूजा करिथाउ सकाळ समय रे बा संध्या समय रे बा स्वतंत्र दिन मानकरे तार विधि विधान किछिटा अलग रही है। सकाळ पूजा समय पूजा संध्या समय पूजा एवं स्वतंत्र दिन मानक पूजा यार अलग विधि विधान रही। तेरे प्रत्येक दिन आपण मैंने सकाळे जितेबाला पूजा करुछंती केतोटी थाली भोग देवे ठाकुर को। आमे घर मानक साधारणतः पंचदेवता पूजा करिथाउ कलश माध्यम हेउ मूर्ति माध्यम हेउ बा चित्रपट माध्यम हेउ। आपण माने जदि प्रकृत रे बुझी पारिबे जे यार पछरे कारणटी कोन केउ देवता को आमे केतोटी थाली रे भोग देवा उचित ता पछरे तत्वटी कौन ताहले आपण मानक पई या होय तो खूब सहज और सरल हो जाए। आज सहज सरल भाव में आम आलोचना करबा प्रकृति में आम केतोटी थाली रे भोग देवा उचित। प्रथमत आमर ओं गणे नारायण रुद्रे अंबिका भास्करे तथा भिन्न भिन्न नकर्तव्य पंचदेव नमस्तुते। आम पंचदेवता को साधारणतः घर मानक प्रत्येक दिन पूजा करता एवं पंचदेवता ठारू जेहेतु सर्वदेवदेवी मानकर स्वरूप आरंभ सेतिपाई तांकर विभिन्न स्वरूप अन्य देवदेवी को आम पूजा करता। तेबे प्रथम अग्रपूज्य होती प्रभु श्री गणेश। तेणु आपण मैंने जितेबाला भोग थाली बाढ़ुंट कारण आमर गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य नैवेद्य होउछि पंचोपचार विधिर सर्वशेष विधि तापर तांबूल तापर आरती। तेणु जितेबाला भोग थाली आपण बाढ़ुंट प्रथमे लक्ष्य रखिए आपण ठाकुर घरे क्या बसई केतोटी मूर्ति बसई केतोटी चित्रपट बसई केतोटी गुआ बसई। अनेक व्यक्ति ठाकुर घर मानक गुआ रखी पूजा करते प्रतीकात्मक भाव एवं अनेक व्यक्ति मंगल कलश बसई था प्रत्येक गुरुवार दिन मानक तापर बुधवार पर्यंत बसई गुरुवार दिन से जल काढ़ी आंब डाल काढ़ी पुनर्बार नुआ कलश बसई था। तेणु मंगल कलश जो मैंने बसई मन रखिए प्रत्येक दिन कलश को गोटे गोटे थाली रे भोग देवे। गोटे थाली रे कलश प्रति भोग समर्पित करेंगे। कलश मध्य पंचदेवता वरुण देवता सर्वदेवी देवता को आवाहन करी कलश गोटे थाली भोग रखिए। तेबे ता पूर्व जो पंचदेवता रहिले आमर गणेश नारायण रुद्र अंबिका भास्कर आपण माने चाहिए पंचदेवता छोट छोट थाली अलग अलग थाली रे भोग दे पारिबे नचेत गोटे थाली रे पंचदेवता स्मरण करी भोग दे पारिबे। कारण साधारणतः प्रत्येक दिन दैनंदिन जीवन में आम जितेबाला पूजा करूँ एत समय पाऊना कि एत विधि विधान करें कारण कर्मजंजाल संसार। तेणु आपण मान निर्भर करे पंचदेवता को आप गोटे थाली रे भोग देवे ना अलग अलग भिन्न भिन्न थाली रे देवे। तेणु मन रखिए गोटे कलश गोटे थाली रे भोग देवे और पंचदेवता गोटे थाली रे दे पारिबे नचेत भिन्न भिन्न थाली रे देवे। पंचदेवता क्रम प्रथमे गणेश को आपण मैंने भोग देले जदि अलग अलग थाली दौरान गणेश पर आसिले नारायण। साधारणतः आमर गृहस्थाश्रम आम लक्ष्मी नारायण को पूजा करा प्रभु श्री नारायण एकाकी मूर्ति रखी पूजा करा माँ लक्ष्मी एकाकी पितल मूर्ति रखी पूजा करा माणवसा गुरुवार मानक माँ मुख माण वर्ष सारा पूजा कराए। तो जदि आपण प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जुगल मूर्ति रखी पूजा करुछंती एकाकी मूर्ति प्रभु श्री नारायण लक्ष्मी रखी पूजा करुछंती गोटे लेखाएं थाली रे भोग देवे। लक्ष्मी नारायण को गोटे थाली लक्ष्मी को गोटे थाली प्रभु श्री नारायण को गोटे थाली
ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଭୋଗ ଦେବେ। ଏକାକି ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭୋଗ ଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆମେ ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂଜା କରିଥାଉ। ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ତେଣୁ ଯଦି ଶାଳଗ୍ରାମ ରଖି ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଶାଳଗ୍ରାମକୁ, ଯେତୋଟି ଶାଳଗ୍ରାମ ଆପଣ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ଭୋଗ ଦେବେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବାଳଗୋପାଳ। ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଥାଳି ରଖିବେ। ଅନେକ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି, ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳଙ୍କର ଅଲଗା ତାଙ୍କର ପିତ୍ତଳର ବାସନ ଥାଏ, ପିତ୍ତଳ ଢାଳ ଥାଏ, କୁନି କୁନି ସବୁ ଢାଳ ଥାଏ, ଗ୍ଲାସ୍ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ଭୋଗ ଥାଏ, କାରଣ ସେ ଛୋଟ ପିଲା। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବାଳମୁକୁନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭୋଗ ଥାଳି ନିହାତି ଭାବରେ ଅଲଗା ଭାବରେ ଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଘରେ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ରଖୁଛେ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସମର୍ପିତ ଭାବର ସହିତ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଆମର ରଖିଛି ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି। ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଭୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଥାଳିରେ ଆପଣ ଭୋଗ ଦେବେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥାଳି। ଯଦି ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାଳି। ଯଦି ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଥାଳି। ପ୍ରଭୁ ବାଳଗୋପାଳଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ଥାଳି, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ଥାଳି। ବିଶେଷ ବଡ଼ ଥାଳି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଘରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ପୂଜା ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥାଳି, ଏଇ ସାଇଜ୍ର ଥାଳି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଥାଳି ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରୁଦ୍ର। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଘରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯୁଗଳ ଫଟୋଚିତ୍ର ରଖି ପୂଜା କରିଥାଉ, ବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖି ପୂଜା କରିଥାଉ। ଯଦି ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, 6 ଇଞ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତାର କମ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ରଖି ପୂଜା କରାଯାଏ। ନର୍ମଦେଶ୍ୱର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦଦାୟୀ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଭୋଗ ଦେବେ। ଯଦି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଯୁଗଳ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଭୋଗ ଦେବେ। ଏବଂ ଚିତ୍ରପଟରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକ, ଶିବ, ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାହନ ନନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ହିଁ ଭୋଗ ଦେବେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ ବା ମା ଦୁର୍ଗା ବୋଲି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ସେ ବିବିଧ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର କୁଳଦେବୀ ମା ବନଦୁର୍ଗା। ଆମର ଘରର କୁଳଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ବନଦୁର୍ଗା। ଆମ ଶାଶୁ ଘରେ ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷ ଧରି ମା ବନଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଘରେ ମା ବନଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ସାରା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ଓಂ ବନଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ସେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଥାଳି ରଖିବେ। ନଚେତ୍ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପା ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ମା ମଙ୍ଗଳା, ମା ବିମଳା, ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା, ମା ଭଗବତୀ, ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ ଲୋକ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପରେ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ସବୁ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଭୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି। ସବୁ ଦେବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଭୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ମାତ୍ର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେହେତୁ ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ, ପରମ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଥାଳିରେ ଦେବେ, କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏକାଠି ଭାବରେ ଭୋଗ ଦେବେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଆମେ ବାହାରେ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁ 3 ବାର ପୂର୍ବାଭିମୁଖ ହୋଇ। ଘର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଆପଣ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ଭୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଯଦି କରିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭୋଗ ଥାଳି ଦେବେ। ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କୁଳଦେବୀ, କୁଳଦେବତା, ଇଷ୍ଟଦେବୀ ବା ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଥାଳି ରଖିବେ। କୁଳଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଥାଳି, ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଥାଳି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଥାଳି କଥା ମୁଁ କହିଲି, ପାଖାପାଖି 9ଟି ଥାଳିରେ ଭୋଗ ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ଯଦି 9ଟି ଥାଳିରେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ 5ଟି ଥାଳିରେ ଭୋଗ ଦେବେ। ଗୋଟିଏ ଥାଳି ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଥାଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଥବା ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହା ଆପଣ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଥାଳି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଳଗୋପାଳଙ୍କ ପାଇଁ। ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଭୋଗ ଦେବେ। ତା ସହିତ କୁଳଦେବୀ ଦେବତା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦେବେ। ଏବଂ କଳସ ଯଦି ବସାଇଛନ୍ତି, କଳସଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦେବେ। 5ଟି ଥାଳିରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭୋଗ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୁହା ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ଶ୍ରଦ୍ଧାର କଥା, ସମ୍ମାନର କଥା।
ଏବଂ ସମୟ ବାହାର କରି ଆମେ ଆମର ଆନ୍ତରିକତା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କିପରି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେବେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେତୋଟି ଫଟୋ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ପୂଜାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଳି ବାଢ଼ି ପାରିବୁ ନା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବାଢ଼ି ପାରିବେ, ତାହା ଆହୁରି ଭଲ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କାରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ସଗୁଣ ସାକାର ରୂପରେ ଆମ ଘରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବାହନ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଯଦି ଯେଉଁ ଦେବୀ ଦେବତା ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଥାଳି ଦେଇପାରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭଲ। ନଚେତ୍ ଯେଉଁ କ୍ରମରେ ମୁଁ କହିଲି ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ବାଳମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, କୁଳଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ 5ଟି ଥାଳିରେ ଆପଣମାନେ ଭୋଗ ବାଢ଼ିପାରିବେ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ଭୋଗ ବାଢ଼ିବା କଥା, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ବାଢ଼ିବା କଥା। ଏଇ ଭୁଲ କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ବଡ଼ ସନ୍ଥ ସାଧୁ ଯେତେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଣିଷ, ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀରଧାରୀ ମଣିଷ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ଥାଳି କେବେ ବି ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ଥାଳି ସେ ଥାଳି ଆପଣମାନେ ବାଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋର ଯେ ଠାକୁର ଘରେ ଆପଣ କାହାକୁ ରଖିବେ ନାହିଁ। ପିତୃପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଦେବ ବା ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଖଟୁଳି ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁନି। କାରଣ ଠାକୁର ପରବ୍ରହ୍ମ, ପରମାତ୍ମା, ପରମେଶ୍ୱର, ଓଙ୍କାର ବ୍ରହ୍ମ। ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସଗୁଣ ସାକାର ରୂପକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୋଗ ଥାଳି ବାଢ଼ିବା ସେତେବେଳେ ଏ ଭୁଲ କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି କହିନଥିବେ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଅର୍ଜନ କରିଥିବେ ସବୁକିଛି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାର ଫଳ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଆମର ଦେବଲୋକରେ ପୂଜା ଏବଂ ପିତୃଲୋକର ପୂଜା ଆମେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିତୃପକ୍ଷ ପାଳନ କରିଥାଉ ସେଥିପାଇଁ। ନଚେତ୍ ତ ପିତୃପକ୍ଷ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରି ଆମେ ପିତୃପକ୍ଷରେ କାହିଁକି ଆଉ ପୂଜା କରିବା? ପିତୃମାନଙ୍କୁ ତ ସବୁଦିନ ପୂଜା କରିବା ଆମେ। ତେଣୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଭୋଗ ଥାଳି ବାଢ଼ିବେ ନାହିଁ ବା ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଦିନ ରହିଛି, ଅଲଗା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିବସ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିଥି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପକ୍ଷ ରହିଛି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କଲାବେଳେ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନକୁ ରଖିବେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠାକୁର ଭଳି ଭାବିବେ, ମଣିଷ ମଣିଷ, ଠାକୁର ଠାକୁର। ଏବଂ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ସମର୍ପିତ ସହିତ, ଆନ୍ତରିକତାର ଭାବ ସହିତ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଆପଣମାନେ ଦେବେ, ଯେତୋଟି ଥାଳିରେ ଭୋଗ ବାଢ଼ିବେ ତାହା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେବେ ଯାହା ଆମର ବିଧି ରହିଛି, ଯଦି ଏଇ କ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ରଖିବେ, ଯଦି ବେଶୀ ଥାଳିରେ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ବାଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ 5ଟି ଥାଳିରେ ଭୋଗ ବାଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ପିତ୍ତଳ ଥାଳିରେ ଭୋଗ ବାଢ଼ିବେ। କେବେ ବି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଂସା, ଆଲୁମିନିୟମ ଏସବୁ ଥାଳିରେ ଭୋଗ ବାଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ପିତ୍ତଳ ଥାଳିରେ ଭୋଗ ବାଢ଼ିବେ। ଆହୁରି ଭଲ ଯଦି ପିତ୍ତଳ ଥାଳି ଉପରେ ଆପଣ କଦଳୀ ପତ୍ର ଟିକେ ରଖି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ସେଥିରେ ଭୋଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି କେତୋଟି ଥାଳିରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭୋଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମନର ସନ୍ଦେହ ନିଶ୍ଚିତ ଦୂର ହୋଇଥିବ। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଓಂ ନମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ।